गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बाळको बधा मजामां ने? ओके बाळको, तो આપણું 7 યુનિટ 7મું યુનિટ વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ ધીરે ધીરે આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છીએ। હવે આજના લેક્ચરમાં આગળ વધતા પહેલાં ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી છે એને એકવાર ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લઈએ કે જેથી કરીને આજને લેક્ચર સાથે એની લિંક જોડાઈ જાય। ઓકે, તો ગયા લેક્ચરમાં આપણે જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી એની જો વાત કરવામાં આવે તો મુખ્યત્વે જે મુદ્દો જોયો હતો ગયા લેક્ચરમાં એ હતો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન। રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની આપણે વાત કરી હતી। હવે વાત રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની તો એમાં વનસ્પતિ પ્રાણીઓ અને કોઈ ઐતિહાસિક વસ્તુઓ ભૂમિ વિસ્તારને રક્ષણ પૂરું પાડતો વિસ્તાર જે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના સંલગ્ન संयुक्त स्वरूपे बनतुं होय छे। कोई स्टेट से राष्ट्रीय उद्यान कोई विस्तार ने घोषित करी शकतुं नथी। बात करवामां आवे गुजरातनी तो गुजरात में 4 थी पण वधारे राष्ट्रीय उद्यानों आवेला छे। भारतनी अंदर 100 थी पण वधारे राष्ट्रीय उद्यानों आवेला छे। मानव प्रवृत्तिनी अमुक छूटछाट आपवामां आवे छे परंतु ए परमिशन लेवी पड़े छे अने परमिशनमां तमने कायदेसर लखीने आप्युं होय छे के कोईपण प्रकारना कुदरती संसाधनोने नुकसान पहोंचवुं जोईए नहीं। अने जो कुदरती संसाधनों ने नुकसान पहुँचे तो तमारी ऊपर कानूनी कार्यवाही थई शके। क्लियर? तो सातपुड़ा जे राष्ट्रीय उद्यान है एमां बाळको छे ए घूमी रह्या हो एमां एक जग्याए सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जोवे छे तेनी माधवजी अने माहिती आपे छे। त्यारबाद प्रोजेक्ट टाइगर नामनुं एक बोर्ड जोवे छे। बाळको छे माधवजीने प्रश्न पूछे छे प्रोजेक्ट टाइगरनुं बोर्ड अहींया शा माटे लगाववामां आव्युं छे? तो माधवजी ने समझावे छे कि अपना कंट्रीनी अंदर वाघनी संख्या दिवसे दिवसे घटती जाए छे अने हवे कदाच जो वाघने रक्षण प्राप्त ना थाय तो वाघनी जाति छे ए कदाच पृथ्वी परथी अस्तित्व मिटावी दे। तो वाघनी वस्ती अने वाघना जीवन माटे वाघना जीवन संरक्षण पूरुं पड़े एटला माटे प्रोजेक्ट टाइगर आपणी सरकारे 1973 ની अंदर अमलमां मूक्यो। क्लियर? हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अमल में मूकવાનો हेतु હતો कि भाई वाघने रक्षण प्राप्त थाय ने वाघनी संख्या जे घटती जाए छे घटी रही है एना बदले हवे वधवानी शरूआत वधवा लागे। टूंकमां आ वात थई राष्ट्रीय उद्यान ने प्रोजेक्ट टाइगरनी। सातपुड़ा पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है एमां सातपुड़ामां सिंह साबर हाथी जेवा प्राणीओ पण जोवा मळता परंतु हवे दिवसे दिवसे वाघने तो प्रोजेक्ट टाइगरना अमलना कारणे योजनाना कारणे वाघने रक्षण प्राप्त थई गयुं पण बाकीना प्राणीओने रक्षण प्राप्त थई शक्युं नहीं। तो दिवसे दिवसे एनी संख्या घटवा लागी। नाशप्राय जाति अंदर आवी गया। नाशप्राय जाति एटले एवी जाति वनस्पति प्राणीओनो एवो जातिनो समूह कि अमुक सीमाकंथी पण एनी संख्या दिवसे दिवसे घटवा लागी छे। कदाच आवनारा समयमां ए जातिनुं अस्तित्व पृथ्वी पर जोवा ना पण मळे। जेम डायनोसर युग हतो अने डायनोसर कोई कारणोसर छे संपूर्ण जाति नष्ट थई गई एवुं कदाच आ बधी जाति साथे पण थई शके। तो नाशप्राय जातिनी वात करवामां आवे तो एवी जाति जे संख्या अमुक सीमाने नक्की करवामां आवी डेडलाइन नक्की करवामां आवी होय छे ए डेडलाइनथी पण नीचे जती रही छे अने आवनारा समयमां कदाच आ जाति पृथ्वी परथी लुप्त पण थई जाय। आ बधी वात थई हती। क्लियर? त्यारबाद आपणे सेकंड मुद्दो जोयो तो रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक आपणो सेकंड मुद्दो जोयो तो। भाई रेड डेटा बुक एटले शुं? तो एक पुस्तक छे અને આ પુસ્તક એવું પુસ્તક છે કે જેમાં વનસ્પતિ જાતિ પ્રાણી જાતિ કે અન્ય જાતિઓ જે ખતરા સ્વરૂપે છે અથવા તો જે લુપ્ત થવાના આરે છે અથવા તો જે લુપ્ત થઈ ગઈ છે અને માહિતી એકત્રિત રાખતું પુસ્તક એટલે રેડ ડેટા બુક। अलग वनस्पति जाति ने अलग रेड डेटा बुक हो, प्राणी जाति ने अलग रेड डेटा बुक हो। टूंक में वनस्पति प्राणीओनी जाति माहिती राखती एक बुक ने रेड डेटा बुक तरीके ओळखवामां आवशे। गूगल पर तमे आनुं सर्च करो तो घणी बधी माहिती तमने एकठी थाय। आ बे मुद्दाओ विषे आपणे गया लेक्चरनी अंदर वात करी हती। अमुक प्रश्नो पण जोया हता के वनस्पतिना विकल्पमां
તમે બીજા કઈ રીતના જો ધારો કે લાકડું ન હોય તો વિકલ્પમાં તમે કયા પદાર્થનો ઉપયોગ કરી શકો એ બધા પ્રશ્નોની પણ વાત કરી હતી. તો બાળકો આ વાત થઈ ગયા લેક્ચરની. હવે વાત કરવામાં આવે છે નવા ટોપિકની. નવો ટોપિક આવે છે સ્થળાંતર. સ્થળાંતર એટલે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું અથવા ભ્રમણ કરવું. વાત સમજાણી? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું અથવા ભ્રમણ કરવું સામાન્ય ભાષા. ધારો કે આ પેન છે, અહીંથી હું એનું અહીંયા સ્થળાંતર કરું તો એની મૂળ જગ્યામાંથી અહીં જગ્યા બદલાવી. તો વાત સ્થળાંતરના ટોપિકની, તો નવો ટોપિક આવે છે આપણું સ્થળાંતર. ટોપિકની શરૂઆત કંઈક એવી રીતના થાય છે કે બાળકો છે ગાઢ જંગલની અંદર ભ્રમણ કરતા હોય છે અને એક જગ્યાએ બેઠે છે થાકના કારણે અથવા તો રેસ્ટ કરવા. તો ત્યાં તવા સરોવર હોય છે. આ વાત થાય છે પંચમઢી જેવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની મુલાકાતે ગયેલા બાળકો, તેની સાથે રહેલા પ્રોફેસર અહેમદ અને માધવજી. એટલે આપણે ટોપિક સંલગ્ન વાત કરી રહ્યા છીએ. તો બાળકો ગાઢ જંગલની અંદર પ્રવેશે છે તો ત્યાં પહેલી છે એક સરોવર જોવે છે. એટલે માધવજીને પૂછે છે આ સરોવર, તો માધવજી એને સમજાવે છે કે આ સરોવર છે તવા સરોવર છે. એટલે પહેલીના અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓ જોવે છે ઘણા બધા. એટલે માધવજી એને આગળ માહિતી આપે છે કે આ પક્ષીઓ છે સ્થળાંતરિત પક્ષીઓ છે અથવા તો પ્રવાસી પક્ષીઓ છે જે હજારો કિમી દૂરથી ઉડીને અહીં આવ્યા છે, લાંબી યાત્રાની સફર ખેડીને. તો પહેલી એને પ્રશ્ન પૂછે છે કે શા માટે પક્ષીઓ છે પ્રવાસી પક્ષીઓ તરીકે? તો કે જે પોતાનું મૂળ નિવાસ સ્થાન છે, વાતાવરણમાં બદલાવ આવવાના કારણે આ પક્ષીઓ છે મૂળ નિવાસ સ્થાન મૂકી અને દૂરની જગ્યાએ જતા હોય છે. વાતાવરણમાં આબોહવામાં બદલાવ એટલે માની લો કોઈ પક્ષીઓ છે જેનું મૂળ નિવાસ છે ત્યાં અતિશય ઠંડી પડે તો અતિશય ઠંડીમાં પક્ષીઓ રહી શકતા નથી. એટલે એને ઈંડા મૂકવાના સમયે આ પક્ષીઓ છે એ પોતાનું મૂળ નિવાસ સ્થાન છોડી અને એવી સલામત જગ્યાએ જતા હોય છે. અને એ સલામત જગ્યા ગોતવા માટે લોકો હજારો કિમીનું અંતર કાપતા હોય છે. એ થોડો ટાઈમ પૂરતા, અમુક ચોક્કસ સમયગાળા પૂરતા પક્ષીઓ છે એ જે સ્થાન મૂકીને ગયા હોય જે વિસ્તારમાં ત્યાં રહે છે અને ફરી પાછા પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર આવતા હોય છે. ઠંડીની ઋતુ જતી રહે એટલે ફરી પાછે પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર આવી જતા હોય છે. તમને ખબર છે કે આબોહવાના બદલાવના કારણે પક્ષીઓ છે, આબોહવા અતિશય ઠંડી જે પ્રદેશોમાં પડવા લાગે તો ત્યાં પક્ષીઓ છે પોતાનો નિવાસ યોગ્ય રીતના અથવા તો એની ઠંડી સામે પોતાની જાતને રક્ષણ આપી શકતા નથી. એવું તો નથી, માની લો મનુષ્ય છે, મનુષ્ય ઠંડી પડે તો ઘરની અંદર રહે, બ્લેન્કેટ વધારે ઓઢી લે, આવું બધી પોતાની જાતે સગવડતા કરી શકે. પક્ષીઓ તો કાંઈ બ્લેન્કેટ ઓઢી શકવાના નથી. અને પક્ષીઓ પણ સજીવ છે, એને ઠંડીની અસર તો થવાની જ છે. તો ઠંડી વધારે પડવાના કારણે અથવા તો વધારે ગરમી પડવાના કારણે પક્ષીઓ છે એ પોતાનું મૂળ નિવાસ સ્થાન છોડી અને દૂરના લાંબી અંતરો કાપી અને કોઈ સલામત સ્થળે જતા હોય છે. તો આ તવા સરોવરની અંદર પણ આવા ઘણા પક્ષીઓ દેખાય છે જે પોતાનું મૂળ સ્થાન છોડી અને અહીંયા મહેમાન ગતિ કરવા માટે અથવા તો મહેમાન બનીને આવ્યા છે. થોડા સમય પૂરતા રહેશે, ઈંડા મૂકશે, પોતાના બચ્ચાઓ જન્મ લઈને ત્યારબાદ ફરી પાછા પોતાના મૂળ વતન તરફ જતા રહેશે. પક્ષીઓને ભાઈ થોડું ઘણું મગજ તો હોય. એટલે જ ખબર ને કે કોઈ પક્ષી છે આપણા ઘરે માળો બનાવ્યો હોય, માળો તો જોયો ને પક્ષીનો, તો એ પક્ષી છે રાત્રે પોતાના માળાની અંદર પાછું ફરતું હોય છે. એના ઈંડા હોય, એના બચ્ચાઓ હોય છે એની પાસે. ભલે દિવસ આખું દરમિયાન ભ્રમણ કરી વાત અલગ છે, પરંતુ પક્ષીઓ પણ રાત્રે પોતાના મૂળ નિવાસ સ્થાને પાછા ફરતા હોય છે. એમ આ પક્ષીઓ ભલે લાખો કિમી અંતર કે હજારો કિમી અંતર કાપી અને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પ્રવાસી પક્ષીઓ તરીકે જતા હોય, પરંતુ એ ફરી પાછા પોતાના વતન તરફ પણ જઈ શકે ને યાદ પણ રહે. ક્લિયર? તો તમને ખબર છે આ પ્રવાસી પક્ષીઓ કોને કહેવાય? એની વાત કરવામાં આવે તો એની ડેફિનેશન જોવામાં આવે. સ્થળાંતર પક્ષીઓ કહો કે પ્રવાસી પક્ષીઓ?
પક્ષીઓ હોય કે પ્રાણીઓ હોય, પક્ષીઓ કે પ્રાણીઓ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને, એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને આબોહવા કે અન્ય કારણોસર, આબોહવા એટલે વાતાવરણ, આબોહવા કે અન્ય કારણોસર ભ્રમણ કરે છે, ભ્રમણ કરવું એટલે ફરવું, ભ્રમણ કરે તેને સ્થળાંતરિત કે પ્રવાસી, સ્થળાંતરિતના બદલે પ્રવાસી વર્ડ યુઝ કરવો યોગ્ય રહેશે, તેને પ્રવાસી પક્ષીઓ કે પ્રવાસી પ્રાણી કહે છે, પ્રવાસી પ્રાણી કહે છે. ડેફિનેશન સમજો. પક્ષી હોય કે પ્રાણી હોય જે પોતાના મૂળ સ્થાનેથી બીજા સ્થાને આબોહવા કે અન્ય કોઈ કારણોસર ભ્રમણ કરે તેને પ્રવાસી પક્ષી કે પ્રવાસી પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વાતાવરણનો બદલાવ આવ્યો હોય તો પક્ષી કે પ્રાણીઓ છે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જતા રહેતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ડિસ્કવરી ચેનલ જોતા હો તો એમાં પણ ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે, ખાસ કરીને જંગલી ભેંસો, એ મોટા ટોળામાં ખોરાકની શોધમાં એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને સતત ભ્રમણ કરતા હોય છે. હોય કે નથી હોતા? ડિસ્કવરી ચેનલ જોતા હશે અને ખબર હશે. પ્લસ ઘણા બધા પક્ષીઓ, વિદેશી પક્ષીઓ પોતાનું મૂળ નિવાસ સ્થાન મૂકીને પોતાની ખોરાકની શોધમાં કે પોતાના શરીરની રક્ષણમાં એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને ભ્રમણ કરતા હોય છે. તો અમુક સરોવરો હોય ને તમને ઘણા બધા વિદેશી પક્ષીઓ પણ જોવા મળશે. ઉદાહરણ તરીકે નળ સરોવર જે ગુજરાતની અંદર આવેલું છે, નળ સરોવર શેમાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં. નળ સરોવરમાં શિયાળાની ઋતુમાં ઘણા બધા, શિયાળામાં ઘણા પ્રવાસી પક્ષીઓ જોવા મળે છે. નળ સરોવર એવા તો ઘણા બધા સરોવરો છે કે ઘણા બધા નદીઓના પટો છે કે જ્યાં વિદેશી પક્ષીઓ છે જોવા મળતા હોય છે. તો વાત નળ સરોવરની કે શિયાળામાં ઘણા બધા પ્રવાસી પક્ષીઓ જોવા મળે છે. જે નળ સરોવરની મુલાકાતે ગયો અને ખબર છે કે ઘણા બધા પ્રવાસી પક્ષીઓ તમને જોવા મળે છે જે દેશ વિદેશથી લાંબુ અંતર કાપીને આવ્યા હોય છે પોતાના સલામત સ્થાન માટે અને ઈંડાઓ મૂકવા માટે, ક્લિયર, અથવા તો ખોરાકની શોધ માટે. તો આ વાત થઈ બાળકો સ્થળાંતર પક્ષીઓની કે સ્થળાંતર પ્રાણીઓની. સ્થળાંતર પક્ષીઓ સ્થળાંતર શું કામ કરે? પ્રાણીઓ સ્થળાંતર શું કામ કરે? તો પ્રાણીઓ ખોરાક કે પાણીની શોધમાં કે રહેઠાણની શોધમાં પોતાનું એક સ્થાન મૂકી અને બીજા સ્થાને સ્થળાંતર કરતા હોય છે. પક્ષીઓ છે ઈંડા મૂકવા માટે, વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવવાના, વાતાવરણમાં બદલાવ આવવાના કારણે કે અતિશય ઠંડીમાં આ પ્રાણીઓ છે પોતાનું જીવનનું રક્ષણ કરી શકતા નથી. ત્યારે આવા કોઈ સંજોગોનું નિર્માણ થાય ત્યારે આ પ્રાણી હોય કે પક્ષીઓ હોય એ એક સ્થાન, પોતાનું મૂળ સ્થાન, નિવાસ સ્થાન થોડા સમય માટે મૂકી અને અન્ય સ્થળે સ્થળાંતરિત થઈ જતા હોય છે. ક્લિયર? તો બાળકો આ વાત સ્થળાંતરની વન લાઇનર નો મહત્વનો પ્રશ્ન બને છે. સ્થળાંતર પક્ષીઓ એટલે શું, સ્થળાંતર પ્રાણીઓ એટલે શું, વ્યાખ્યા આપો. અથવા તો 2 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે કે સ્થળાંતરિત પક્ષી અને પ્રાણીઓ વિશે કાગળનું રિસાયકલિંગ. શું? કાગળનું રિસાયકલિંગ. પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન, કાગળના રિસાયકલિંગ વિશે સમજાવો. કાગળનું
સાયકલિંગ. કાગળનું રિસાયકલિંગ. તો વન નાબૂદીનું એક કારણ કાગળ ઉત્પાદન પણ છે. પ્રોફેસર અહેમદ છે બાળકોને સમજાવે છે કે વન નાબૂદીનું એક કારણ કાગળ ઉત્પાદન. આપણે પહેલા કહી ગયા કે વન નાબૂદીના કારણોમાં કે ભાઈ જમીન પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઘર અને ફર્નિચરની બનાવટમાં, સુશોભનીય વસ્તુ બનાવવા માટે, કુદરતી આગ લાગે, આ બધા વન નાબૂદીના એક કારણો છે. એમાંનું હજી એક કારણ ઉમેરાયું. શું? કાગળ ઉત્પાદન એ વન નાબૂદીનું કારણ છે. ભાઈ કાગળ ઉત્પાદન વન નાબૂદીનું કારણ કેમ? તો કાગળ બનાવવા માટે જે કાચો માલ વપરાય છે એ વનસ્પતિઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. કાગળ બનાવવા માટે કાગળનો કાચો માલ વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વાત સમજાણી? યસ યા નો? આપણે જે કાગળ બનાવીએ છીએ, આપણે જે કાગળોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ કાગળ છે, એ કાગળ બનાવવા માટે જે કાચો માલ છે એ કેમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે? વનસ્પતિઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો પ્રોફેસર અહેમદ છે બાળકોને સમજાવે છે કે આપણે કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શું કામ ભાઈ વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ? કે જેટલો કાગળનો તમે બગાડ કરશો એટલા કાગળની માંગ સતત વધતી જશે, અને કાગળની માંગ વધશે એટલે વૃક્ષો છે વધારે કપાવા લાગશે. કારણ કે કાગળમાં ઉપયોગી કાચો માલ વનસ્પતિઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે એટલા માટે. વાત સમજાણી? યસ યા નો? તો તમે જેટલા વધારે કાગળને બગાડશો એટલો વધારે વનસ્પતિ કપાતી જશે. પ્રોફેસર અહેમદ સિંહ બાળકોને સમજાવે છે કે કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. શું કામ વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો એ તમને સમજાવ્યું. આગળ પ્રોફેસર અહેમદ સિંહ બાળકોને સમજાવે છે કે 1 ટન કાગળનું ઉત્પાદન કરવા માટે 1 ટન કાગળનું ઉત્પાદન કરવા માટે પૂર્ણ વિકસિત 17 વૃક્ષો કાપવામાં આવે છે. કેટલા? તમારે જો 1 ટન કાગળનું ઉત્પાદન કરવું હોય ને તો પૂર્ણ વિકસિત 17 વૃક્ષોને કાપો, અને એમાંથી જે કાચો માલ પ્રાપ્ત થાય એમાંથી 1 ટન કાગળ પ્રાપ્ત થાય. જો કાગળની બચત કરવામાં આવે, જો દરેક વિદ્યાર્થી, દરેક વ્યક્તિ જો એક કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરે તો વિચાર કરો આખા દેશની અંદર, આખા વિશ્વની અંદર એક જ દિવસમાં કેટલા વૃક્ષોને બચાવી શકાય છે, અથવા તો કેટલા વૃક્ષોને કપાતા અટકાવી શકાય. ઘણાને ટેવ હોય છે લખવાની, કાગળની અંદર લખતા હોય ને તો ઘણાને ટેવ હોય કે જે લીટીઓ હોય કાગળની અંદર એમાં વ્યવસ્થિત લખવાના બદલે કઈ રીતના લખતા હોય ખબર છે? માની લો આ A4 સાઇઝનું કોઈ પેજ છે, હવે આમાં લીટીઓ હોય આ રીતના, તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતના લખતા હોય છે? ઘણા વિદ્યાર્થી કહો કે વ્યક્તિ કહો, એ શું કરે? આવી રીતના લાઈન હોય ને તો આમાં લખે, આ વચ્ચેની લાઈન ખાલી રહેવા દે, આમાં લખે, વચ્ચેની લાઈન ખાલી રહેવા દે, આમાં પાછા લખે, આમાં લખે, આમાં વચ્ચેની. તો હકીકતમાં એ હાફ પેજ જ, અડધું પેજ જ ઉપયોગ કર્યો છે ને, આ ભાગે વેસ્ટ જવા દીધો છે. તો જ્યાં અડધા પેજની જરૂર હતી ત્યાં આખે આખું પેજ બગાડી નાખ્યું છે.
તો આવી રીતના અમુક લખતા હોય છે અને ખબર નથી હોતી કે આના લીધે કેટલું નુકસાન થાય છે પર્યાવરણના સંતુલનમાં. હવે એમ કે ભાઈ હું એક આમાં બગાડું એમાં બીજાને શું પ્રોબ્લેમ, અથવા તો મારા એકના લીધે કેટલું નુકસાન થશે. જો બધા જ આવું વિચારતા હોય તો વિચાર કરો કેટલો કાગળનો વેસ્ટ થાય ને. તો જો દરેક વ્યક્તિ રોજ એક કાગળની બચત કરે તો વિચાર કરો એક વર્ષની અંદર કેટલા વૃક્ષોને બચાવી શકાય. દરેક વ્યક્તિ રોજ એક કાગળની બચત કરે તો એક વર્ષમાં કેટલા વૃક્ષોને બચાવી શકાય. આપણને ખબર છે પર્યાવરણમાં કુદરતી સંતુલન જાળવવું હોય તો એના માટે વનસ્પતિઓ જરૂરી છે, વૃક્ષો જરૂરી છે. જો વૃક્ષો કાપતા રહેશું તો પર્યાવરણ જે સંતુલિત છે એ અસંતુલિત થવા લાગશે એટલે એની અસર તમામ સજીવ સૃષ્ટિને ભોગવવાની થશે. તો કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કાગળની બચત કરવી જોઈએ, કાગળને પુનઃ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કાગળનો પુનઃ ઉપયોગ પણ થઈ શકે. કાગળને પ્રોફેસર અહેમદ ત્યાં સુધી કહે છે કે કાગળનું 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ. કાગળનું 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કાગળ છે અને એકવાર ઉપયોગ કરી લીધા બાદ ઘણા કાગળ એવા હોય છે જેનો પુનઃ ઉપયોગ પણ કરી શકાય. કાગળનો પુનઃ ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ. કાગળનો પુનઃ ઉપયોગ. તો તમને સાહેબ કાગળનો પુનઃ ઉપયોગ રિસાયકલિંગ કઈ રીતના, તો તમને ખબર છે ન્યૂઝપેપરની જે પસ્તી ન્યૂઝપેપર જે આવે છે એને આપણે પસ્તીમાં દઈ દઈએ છીએ તો એનું રિસાયકલિંગને પુનઃ ઉપયોગ જ થાય છે ને. એની પછી અમુક પસ્તીઓ લખવા માટે બનાવે છે, અમુક બુકો બનાવવા માટે, અલગ અલગ કાગળો બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો જો કાગળનું 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરવામાં આવે તો ફાયદો શું થાય, તો કે ભાઈ રિસાયકલિંગ કરવાથી 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરવાથી નવા વૃક્ષો કપાતા અટકશે. વાત સમજાણી રિસાયકલિંગમાં કે ભાઈ નવા વૃક્ષો કપાતા અટકશે. કારણ કે તમને ખબર છે અત્યારે કાગળ ઘણો જરૂરી છે બધા વ્યક્તિઓ માટે. વેપારીઓમાં ચોપડાઓ બનાવવા માટે, એના ખાતાના નામાના એ બધા, વિદ્યાર્થીઓમાં પણ તમને ખબર છે ભણવાની ઘણી બધી વસ્તુ બનાવવા માટે તો કાગળનો ઘણો બધી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે. ક્લિયર? હવે આટલા બધા કાગળની માંગને વિશ્વમાં પૂર્ણ કરવા માટે કાચો માલ બધો વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. જોકે હવે દિવસે દિવસે ડિજિટલ યુગ આવતો જાય છે. હવે કાગળની જગ્યાએ સોફ્ટ કોપીઓનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું છે. તો પણ એવું નથી કે કાગળનો ઉપયોગ નથી થતો. કાગળનો ઉપયોગ થાય છે પણ થોડો ઘટાડો થયો છે. ક્લિયર? તો 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરવાય. જો 5 થી 7 વખત જો રિસાયકલિંગ કરીને કાગળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ જેટલી વખત રિસાયકલિંગ થઈ તો એટલો કાગળ માર્કેટમાં નવો આવ્યો, પરંતુ વૃક્ષો કપાયા નથી હજી, કેમ કે એને રિસાયકલિંગ કરીને વાપરવામાં આવ્યો છે. હવે બીજો ફાયદો શું થાય, તો કાગળ બનાવવા માટે જે કારખાનાઓ, ફેક્ટરી, ઉદ્યોગોમાં જ્યાં કાગળ બનતા હશે તેની અંદર પાણી અને ઉર્જાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાગળ માત્ર વનસ્પતિના કાચો માલ પ્લસ પાણી અને ઉર્જા, પાણી અને ઉર્જાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો જેટલો કાગળ ઓછો વપરાશે એટલું આ પાણી અને ઉર્જાની પણ બચત થાય કે ન થાય. કાગળને રિસાયકલિંગ કરવાનું હોય તો વાત અલગ છે, પણ નવા કાગળ બનાવવા પાણી અને ઉર્જાની જરૂર પડતી હોય તો નવા કાગળની જગ્યાએ કાગળને રિસાયકલિંગ કરે અથવા તો કાગળનો પુનઃ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પાણી અને ઉર્જાની બચત થાય છે. સાથોસાથ બીજો પણ ફાયદો છે, જે કાગળ બનાવવા માટે વપરાતા રાસાયણિક પદાર્થો, કાગળ બનાવવા માટે બીજા રાસાયણિક પદાર્થો વપરાય છે. આ પદાર્થોની અંદરથી અમુક બિનજરૂરી અને હાનિકારક પદાર્થો કચરા સ્વરૂપે નીકળતા હોય છે.
તેની પણ ઘટ આવશે અને પ્રદૂષણ પણ અટકશે. તો આ રાસાયણિક પદાર્થોનો ઉપયોગ પણ ઓછો થશે, જેથી કરીને પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાશે, જમીન પ્રદૂષણ હોય કે જળ પ્રદૂષણ હોય. તો આપણો મુદ્દો છે કાગળનું રિસાયકલિંગ. તો કાગળનું રિસાયકલિંગ સમજાયું? 2 માર્કનો 3 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે, કાગળના રિસાયકલિંગ વિશે સમજાવો. હવે એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે શું કરી શકો? તો એક વિદ્યાર્થી તરીકે ભાઈ હું એક વિદ્યાર્થી તરીકે કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરીશ. કાગળને બંને જ બાજુ લખવાના હેતુસર કાગળનો ઉપયોગ કરીશ. ઘણા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે કાગળની એક જ બાજુએ લખતા હોય અને પછી એક સાઈડ બેક સાઈડ છે એ બાજુ કાંઈ લખાણ કરતા ન હોય ને પછી જવા દેતા હોય, વેસ્ટ કરતા હોય છે. તો કાગળને બંને બાજુએ લખવાના હેતુસર ઉપયોગ કરવામાં આવે. કાગળનો શક્ય હોય ત્યાં સુધી પુનઃ ઉપયોગ કરવામાં આવે. કાગળનું 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરવામાં આવે. પ્લસ લોકો કાગળનો ખોટો બગાડ ન કરે, એની કિંમત અને એના વેલ્યુ અને એનામાંથી જે ફાયદા અને ગેરફાયદાઓ છે એ લોકોમાં સમજ આપવામાં આવે. કાગળની બચત કરવી જોઈએ એવા સૂત્રોચ્ચાર ઉચ્ચારવામાં આવે. આવા એક વિદ્યાર્થી તરીકે ગુણ વિકસાવવા પડે આપણે. હવે કાગળની ભાઈ વૃક્ષો બચાવો, પાણી બચાવો તો સમજ્યા. ભાઈ કાગળની બચત શા માટે? તો ભાઈ કાગળની, હવે તમે વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવ્યો છે, તમે એજ્યુકેટેડ છો, તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કાગળનો કાચો માલ વૃક્ષોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ અંતે તો વૃક્ષો જ કપાય છે. સમજાય વાત? કે વૃક્ષો બચાવો એ સ્લોગન ઓકે છે, પરંતુ કાગળની બચત કરો એ સ્લોગન ઓકે છે ને. કારણ કે ભાઈ અંતે પરોક્ષ રીતે તો વૃક્ષોની બચત થવાની જ વાત થઈ ને. તો આ બધા વિદ્યાર્થી તરીકે તમારે ગુણ વિકસાવવા પડે. તો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે કાગળનું રિસાયકલિંગ 3 માર્કનો અંદર. તો તમારે યોગ્ય પદ્ધતિથી યોગ્ય રીતના એનો આન્સર આપવો જોઈએ. ક્લિયર? તો આ વાતથી બાળકો કાગળના રિસાયકલિંગની, એમાં મહત્વનો પ્રશ્ન, કાગળને કેટલી વખત રિસાયકલિંગ કરી શકાય? તો કાગળને 5 થી 7 વખત રિસાયકલિંગ કરી શકાય. 1 ટન કાગળ બનાવવા માટે કેટલા પૂર્ણ વિકસિત વૃક્ષોને કાપવામાં આવે? તો 1 ટન કાગળ બનાવવા માટે 17 પૂર્ણ વિકસિત વૃક્ષોને કાપવામાં આવે છે. એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે વૃક્ષોને બચાવવા માટે અને કાગળનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવા માટે કેવા કેવા પગલાઓ ભરશો? સમજાવો. આવા પણ પ્રશ્નો આવે. તો આ બધા જે પ્રશ્નો છે ને તમારે યોગ્ય રીતના વિચારી અને તમારે એના આન્સર આપવાના થાય. ઓકે. અને વસ્તુ કે જો વૃક્ષો અનબેલેન્સ થશે, મીન્સ કે વૃક્ષો જો વધારે કપાશે તો પ્રકૃતિ છે, પર્યાવરણ જે આખું સંતુલિત છે એ પણ અસંતુલિત થવા લાગશે. આપણે જોઈ ગયા છે શરૂઆતમાં કે પ્રકૃતિને સંતુલિત રાખવી હશે તો વૃક્ષો છે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેટલા વૃક્ષો વધારે કપાશે એટલી પ્રકૃતિ વધારે અસંતુલિત થશે. ક્લિયર? ઓકે બાળકો, તો આ થઈ કાગળના રિસાયકલિંગની વાત. હવે આવે છે લાસ્ટ મુદ્દો આપણા યુનિટનો, પુનઃ વનીકરણ. કયો મુદ્દો આવે છે? પુનઃ વનીકરણનો મુદ્દો આવે છે. ટોપિક આવે છે પુનઃ વનીકરણ. તો મહત્વનો પ્રશ્ન પર્યાવરણ લક્ષી અથવા તો પરીક્ષાને લક્ષી પુનઃ વનીકરણ વિશે સમજાવો અથવા તો ટૂંક નોંધ લખો. તો પુનઃ વનીકરણ એટલે શું? પુનઃ વનીકરણ, વનીકરણ એટલે જંગલનું નિર્માણ કરવું અથવા તો જંગલને સંભાળવું. તો ફરી વખત આખા જંગલનું નિર્માણ કરવું અથવા તો ફરી વખત જંગલને સુરક્ષિત અથવા રક્ષિત કરવું. તો વન નાબૂદીનો જવાબ પુનઃ વનીકરણ છે. વન નાબૂદીનો જવાબ પુનઃ વનીકરણ. વન નાબૂદીનો જવાબ શું છે? પુનઃ વનીકરણ છે.
ઘણું બધું સેન્ટેન્સ કહે છે વન નાબૂદીનો જવાબ પુનઃ વનીકરણ, કે વન નાબૂદી થઈ છે, હવે જે ખતરો તોળાયો છે સંપૂર્ણ પૃથ્વી ઉપર અથવા તો સંપૂર્ણ સજીવ સૃષ્ટિ ઉપર, હવે એમાંથી જો ઉકેલ મેળવવો હશે, એમાંથી જો પાર પડવું હશે, ખતરાને જો ટાળવો હોય તો પુનઃ વનીકરણ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય બાદ આ ખતરાને ટાળી શકાય. વાત સમજાણી કે ન સમજાણી? આપણે શરૂઆતમાં વન નાબૂદીના કારણે અસરો શું થઈ, કારણો શું થયા, એના પરિણામો શું આવ્યા, એનો આપણે જોયું હતું. હવે એ બધાનો જ જવાબ પુનઃ વનીકરણ છે. જો એ બધાએ પૂર, જળચક્ર અસંતુલિત થવું, રણનું નિર્માણ, આ બધી વસ્તુથી જો બચવું હોય તો ફરી વખત પુનઃ વનીકરણ કરવામાં આવે, કે જેટલા જંગલોનો નાશ થયો છે એનું હવે કૃત્રિમ કે કુદરતી રીતે ફરી વખત એનું સર્જન કરવામાં આવે તો એ સમસ્યાઓ સામે આપણે ઉકેલ મેળવી શકીએ. તો પુનઃ વનીકરણનો ઉદ્દેશ શું? તેનો ઉદ્દેશ એનો હેતુ, પુનઃ વનીકરણનો હેતુ છે, હેતુ શું છે પુનઃ વનીકરણનો? કે જેટલા વૃક્ષોની ઘટ આવી, જેટલા વૃક્ષો ઘટી રહ્યા છે, જેટલા વૃક્ષોની ઘટ છે અથવા તો જેટલા વૃક્ષો ઘટી રહ્યા છે તેટલા સામે નવા વૃક્ષોની રોપણી કરવામાં આવે. ઓછામાં ઓછું એટલું તો કરી શકાય કે જેટલા વૃક્ષો આપણે જંગલમાંથી કાપીએ છીએ એટલા નવા વૃક્ષોની રોપણી થાય, પરંતુ એવું થતું નથી. થાય છે? નથી થતું. આપણે જેટલા વૃક્ષો કાપીએ છીએ એટલા નવા વૃક્ષો ઉગાડતા નથી અથવા તો રોપણી કરતા નથી. તો આનો પુનઃ વનીકરણનો હેતુ છે કે ભાઈ કમસે કમ એટલું તો કરો જ કે જેટલા વૃક્ષોને તમે કાપો છો એની સામે નવા વૃક્ષોની એટલી જ રોપણી કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક દિવસની અંદર 10 વૃક્ષો કાપ્યા છે તો 10 વૃક્ષો નવા તમે ઉગાડો. હવે જંગલમાંથી તમે જે વૃક્ષો કાપો છો, જંગલમાંથી વૃક્ષો કાપવામાં આવે છે, જંગલમાંથી જે વૃક્ષો કાપો અને ત્યારે નવા જ્યારે વૃક્ષો વાવો છો અથવા તો રોપણી કરો છો ત્યારે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે વિસ્તારમાં જે જાતિના વૃક્ષો કપાયા હોય, નવી જ્યારે રોપણી કરવામાં આવે ત્યારે તે જ જાતિના વૃક્ષોની રોપણી. વાત સમજાણી? ધારી લો કે પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે, એમાં સાગના વૃક્ષો જોવા મળે છે, ઊંચા સાગના વૃક્ષો જોવા મળે છે. હવે એને તમે કાપણી કરી છે અને કાપ્યા છે, તમે હવે પુનઃ વનીકરણ કરવા માંગો છો તો તમે ધારી લો કે 10 વૃક્ષો કાપ્યા છે સાગના, તો આ પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે એની અંદર બીજી જાતિના વૃક્ષોની રોપણી કરવાના બદલે સાગના જ વૃક્ષોની રોપણી કરવામાં આવે તે વસ્તુનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. નહીતર એવું થશે કે ધીરે ધીરે આ બધી જે એક જાતિના વૃક્ષો દિવસે દિવસે નષ્ટ થતા જશે. હવે તમે સાગના વૃક્ષોની કાપણી કરો અને સામે કોઈ બીજા વૃક્ષોની રોપણી કરવામાં આવે તો એક સમય એવો આવશે કે તમે સાગના વૃક્ષોને બધાને કાપી નાખશો તો આખું જંગલની અંદર જે નવા વૃક્ષો છે એ મૂળ જે જંગલ સાગના વૃક્ષોનું હતું એના બદલે હવે કંઈક નવા જ વૃક્ષોનું સર્જન થઈ ગયું ત્યાં. તો સાગના વૃક્ષોનું અસ્તિત્વ મટી ગયું ત્યાંથી. તો શક્ય હોય તો તમે જંગલોમાંથી જે વૃક્ષો કાપો છો અથવા તો કોઈ પણ સ્થળેથી જે જાતિના વૃક્ષો કાપો છો અને ત્યારે જ્યારે નવી રોપણી કરો છો ત્યારે એ જ જાતિના વૃક્ષોની રોપણી કરવી જોઈએ, એની તકેદારી આપણે રાખવી જોઈએ. વાત સમજાણી શું કામ તકેદારી રાખવી જોઈએ? હવે કુદરતી રીતે પણ પુનઃ વનીકરણ થઈ શકે છે. કુદરતી રીતે પુનઃ વનીકરણ. હવે કુદરતી રીતે પુનઃ વનીકરણ કઈ રીતના થઈ શકે? જો માનવી જંગલોની અંદર કાંઈ ખલેલ ના પહોંચાડે અને જંગલનું આખું નિર્માણ છે કુદરતી રીતે થાય. માનવી
જંગલમાં કાંઈ ખલેલ ના પહોંચાડે તો કુદરતી રીતે પણ પુનઃવનીકરણ થઈ શકે છે. કેમ? તો તમને ખબર છે કે ભાઈ વૃક્ષો હોય એને બીજ આવતા હોય છે, ફળ બીજ. હવે એ ફળ અને બીજ જમીન ઉપર પડે, વરસાદની ઋતુમાં ફળ અને બીજ જમીન ઉપર પડ્યા હોય છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ ધારી લો કે મોટું જંગલ હોય, એમાં એક જાતિના વૃક્ષો હોય, તેમાં ફળ ને બીજ તો આવવાના જ છે. હવે ફળ ને બીજ જ્યારે પાકે એટલે જમીન ઉપર પડે અને વરસાદ પડે ત્યારે આ બીજ છે ઓટોમેટિક પાછા ઉગતા હોય. તો જે ધારો કે શાકનું બીજ હોય, શાકના વૃક્ષોનું બીજ હોય, તેમાંથી શાકનું વૃક્ષ જ નીકળે કે બીજું કાંઈ નીકળે? તો આમ કુદરતી રીતે પુનઃવનીકરણ સંતુલિત રીતે થતું હોય છે. તો કુદરતી રીતે પુનઃવનીકરણ થઈ શકે. કેવી રીતના? તો ભાઈ કુદરતી ભાઈ વૃક્ષો છે એ એના બીજ હોય છે એ જમીન ઉપર પડે, ફળ છે જમીન ઉપર પડે, એના બીજ વરસાદની ઋતુમાં ઉગે છે અને ફરી પાછા તેમાંથી નવા વનસ્પતિનું છોડનું સર્જન થતું હોય છે. આવી રીતના જંગલનું છે એ કુદરતી રીતે નિર્માણ થતું હોય છે, જો માનવી કોઈ ખલેલ પહોંચાડે નહીં તો. ક્લિયર? અને ઘણા બધા જંગલોમાં આવી રીતના કુદરતી પુનઃવનીકરણ. આપણે જો આવનારી પેઢીને હરિયાળી સંપત્તિ આપવી છે, હરિયાળી એટલે લીલોતરી સંપત્તિ જો આપવી હોય તો આપણે એક વસ્તુનો સ્પષ્ટ હવે ખ્યાલ રાખવો પડશે કે જો વૃક્ષોનું જતન કરવામાં આવે તો જ આપણી આવનારી પેઢી છે એ હરિયાળી સંપત્તિને જોઈ શકશે. બાકી આ જ સ્થિતિ અને આ જ સમયનું જો આમ સતત વન નાબૂદીનું શરૂ રહ્યું તો આપણી આવનારી પેઢી છે હરિયાળી સંપત્તિ જોઈ શકવાની નથી. વાત સમજાણી? આપણે વન નાબૂદીના કારણો જોઈ લીધા, કેવા કેવા પરિણામો આવે છે એ પણ જોઈ લીધા. હવે આપણી આવનારી પેઢીને જો સારો સમય કંઈક આપવો હોય તો શક્ય હોય તેટલા વધારે ને વધારે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. હવે તો દરેક દેશની કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ પણ જાગૃત થઈ ગઈ છે. તમને ખબર છે, તમે તમને ખબર છે કે તમે જ્યારે સ્ટડી કરતા હો ત્યારે જૂન જુલાઈ મહિનાની અંદર વન મહોત્સવ આખો ઉજવવામાં આવે છે એક વીકનો. એનો હેતુ આ જ છે વન મહોત્સવનો કે વધારેમાં વધારે વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવે. આપણી ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા સ્લોગન, ઘણા બધા કાર્યક્રમો યોજ્યા છે કે જેથી કરીને જંગલો અને વૃક્ષોનું જતન થાય અને વધારેમાં વધારે વૃક્ષો રોપવામાં આવે અને વધારેમાં વધારે વૃક્ષોનું સર્જન કરવામાં આવે, રોપણી કરવામાં આવે. શું કામ? કે આપણે એના પરિણામો જોઈ લીધા છે. આપણે એના પરિણામો જોઈ લીધા છે અને હવે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જો હવે આ પૃથ્વી ઉપર સારું જીવન જીવવું હશે તો વૃક્ષોને વધારે ઉગાડવા પડશે. તો આપણે અને આપણી આવનારી પેઢી છે સારું જીવન જીવી શકશે. બાકી આપણી આવનારી પેઢી કે આપણે સારા જીવન માટે તડપવું પડશે, અથવા તો એવું પણ આ બને કે સારું જીવન જીવવાની આશા મૂકી દેવી પડે ને. એક બાજુ આપણે આપણા નિજી સ્વાર્થ ખાતર વૃક્ષોને કાપી રહ્યા છીએ અને એક બાજુ આપણે સારા જીવનની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છીએ. તો વૃક્ષો કાપો એટલે આખું કુદરતી સંતુલન ખોરવાય છે અને પછી આપણને સારા જીવન પ્રાપ્ત થાય નહીં. થાય ન થાય. તો એમેઝોનના જે જંગલો છે, એમેઝોનના જંગલો એ વિશ્વને 20% ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે. એમેઝોનના જંગલો વિશ્વને 20% ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે. ઘણું વિશાળકાય વિસ્તારની અંદર એમેઝોનનું જંગલ ફેલાયેલું છે. તો આપણને ખબર છે કે વૃક્ષોનું શું મહત્વ છે. કોઈ પણ દેશ કેટલો સમૃદ્ધ છે એના જો પાસાઓ જોવામાં આવે તો એમાં એક પાસું એવું પણ હોય કે કન્ટ્રીની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં, કેટલા પર્સેન્ટેજમાં જંગલો આવેલા છે. જે કન્ટ્રીમાં સારા પર્સેન્ટેજમાં જંગલો આવેલા હશે એ કન્ટ્રી આપોઆપ ઘણો બધો સમૃદ્ધ હશે. વાત સમજાણી? કે જે કન્ટ્રીમાં વધારેમાં વધારે જે જંગલો હશે એ કન્ટ્રી પોતાની રીતે જ આપોઆપ ઘણો સમૃદ્ધ હશે. અને જે કન્ટ્રીની ખરાબ દિશા અથવા તો જે કન્ટ્રી પછાત છે એના પાસાઓ જોવામાં આવે તો એમાં પણ આ પાસું સામેલ હશે કે આ કન્ટ્રીની અંદર જંગલોનું પ્રમાણ, વૃક્ષોનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હશે. તો કોઈ પણ દેશની સમૃદ્ધિમાં જંગલો છે પોતાનો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે શું
આમાં ભાગ ભજવી શકો તો એક વિદ્યાર્થી તરીકે કે ભાઈ હું દર વર્ષે એક નવું વૃક્ષની રોપણી કરીશ, હું મારી આજુબાજુમાં જે વૃક્ષો રહેલા છે એની માવજત કરીશ, એનું રક્ષણ કરીશ, હું મારા ઘરના ફેમિલીને, આડોશી પાડોશી મારા મિત્રોને વૃક્ષોની કિંમત, જંગલોની કિંમત શું છે એ સમજાવીશ, એને પણ હું પ્રોત્સાહિત કરીશ વૃક્ષોને વાવવા માટે, એને પણ હું પ્રોત્સાહિત કરીશ વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવા માટે, ખોટી રીતે કોઈ વૃક્ષોને કાપવામાં ન આવે એની હું સમજણ તેનામાં કેળવીશ. એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે આવું બધું કરી શકો છો અને આ તમારી ફરજ છે, તમારું કર્તવ્ય છે કે વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવું. આપણી સરકારે પણ આ વન સંરક્ષણ અધિનિયમમાં આ વનો અને જંગલોનું રક્ષણ થઈ શકે એટલા માટે ઘણા બધા કાયદાઓ અમલમાં મૂકી દીધા છે. અત્યારે તમે કોઈ પણ વૃક્ષને ગમે ત્યારે જાહેરમાં કાપી ના શકો, કાયદેસર તમારી ઉપર કાર્યવાહી થાય. તો આ જંગલોના રક્ષણ થઈ શકે એટલા માટે ઘણા કાયદાઓ પણ આપણી સરકારે બનાવી નાખ્યા છે. તમામ કન્ટ્રીના ગવર્મેન્ટ છે આ કાયદાઓ બનાવતી હોય છે, કેમ કે હવે આનું વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાયું છે. અને જો અને તો વચ્ચે હવે વિચારવાનું થઈ ગયું છે. જો વૃક્ષો વધારે છે તો શું થશે અને જો વૃક્ષોની ઘટ આવશે તો શું થશે, એ બંને પાસાઓ વિચારતા થઈ ગયા છે લોકો. એટલા માટે લોકોમાં જાગૃતતા આવી, ગવર્મેન્ટ જાગૃત થઈ, એટલા માટે આ જંગલોના રક્ષણ માટે કાયદાઓ, કાનૂનો અમલમાં આવી ગયા. તો જંગલોની આજુબાજુ જે રહેતા હોય એને પણ જંગલોમાંથી અમુક વસ્તુની પૂર્ણતા થાય, પ્રાપ્ત થાય એવા અમુક થોડા છૂટછાટવાળા કાયદાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભાઈ જંગલોની આજુબાજુમાં જે લોકો રહેતા હોય એને જંગલની અંદર પશુ ચરાવવા માટે કે અમુક લાકડાઓ વીણવા માટે અથવા તો બળતણ તરીકે લાકડાઓ લેવા માટે જવાની છૂટછાટ હોય છે. અમુક વસ્તુ ફળ ફલાદી શાકભાજી પણ એમાંથી જંગલોમાંથી પ્રાપ્ત કરી શકે, પરંતુ કાયદા એવા હોય છે એમાં કોઈ વૃક્ષને, સારું વૃક્ષ અને કાપી શકાતું નથી. આ બધા કાયદાઓ બન્યા છે. તો બાળકો આ વાત થઈ પુનઃ વનીકરણની. હવે આ સાથે જ આપણું આ 7મું યુનિટ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નવા લેક્ચરમાં આપણે 9 યુનિટ શરૂ કરશું. આજે જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી એને એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ તો આપણે આજે મુખ્યત્વે 2 મુદ્દાઓ જોયા હતા. 3 મુદ્દાઓ. પહેલું જોયું હતું સ્થળાંતરિત પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ, કે ભાઈ આબોહવા કે કોઈ અન્ય કારણોસર પક્ષી હોય કે પ્રાણી હોય એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જે ભ્રમણ કરે છે તેને સ્થળાંતર પક્ષી કે સ્થળાંતર પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભ્રમણ કરવાનું કારણ કે અતિશય ઠંડી હોય ત્યારે પોતાના જાતને રક્ષણ આપવા માટે કોઈ યોગ્ય સલામત સ્થળે જતા રહે છે, ફરી પાછા પોતાના અમુક સમયગાળા બાદ પોતાના મૂળ સ્થાને, નિવાસ સ્થાને પાછા ફરતા હોય છે, અથવા તો ઈંડા મૂકવા માટે પણ જતા રહેતા હોય છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ આપણે કાગળના રિસાયકલિંગ વિશે વાત કરી. તો કાગળનું રિસાયકલિંગ કરવું ઘણું જરૂરી છે. 1 ટન કાગળ પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂર્ણ વિકસિત 17 વૃક્ષો કાપવામાં આવે છે. 5 થી 7 વખત કાગળનું રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ. કાગળને બંને બાજુ લખવાના હેતુસર વાપરવો જોઈએ. અને શું કામ કાગળનું રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ? ભાઈ કાગળનો કાચો માલ છે વૃક્ષોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જો વૃક્ષોને વધારે કાપવામાં આવશે તો આખી પ્રકૃતિ, આખી જે સંતુલન છે એ આખું અસંતુલિત થવા લાગશે. એટલા માટે પ્લસ કાગળ બનાવવા માટે પાણી અને જે ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે તેની પણ બચત થશે. જે રાસાયણિક પદાર્થો વપરાય છે તેની ઘટ આવશે, જેથી કરીને વધારાના રાસાયણિક પદાર્થોમાં જે કચરો નીકળે છે, જળ પ્રદૂષણ કે ભૂમિ પ્રદૂષણ થતું નથી અથવા તો ઓછું થશે. આ બધું કાગળના રિસાયકલિંગની વાત થઈ. ત્યારબાદ પુનઃ વનીકરણની વાત કરવામાં આવી. તો ભાઈ વન નાબૂદીનો જવાબ છે પુનઃ વનીકરણ, કારણ કે વન નાબૂદીના કારણે જે પરિણામો આવ્યા છે, હવે જો પરિણામોનો ઉકેલ મેળવવો હશે તો વધારે પુનઃ વનીકરણ કરવું પડશે. પુનઃ વનીકરણનો હેતુ છે કે કમસે કમ જે વૃક્ષોની ઘટ આવી છે એટલા વૃક્ષોનું રોપણી કરવામાં આવે, જેટલા વૃક્ષો કાપીએ છીએ એટલા વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવે, એટલે રોપણી કરવામાં આવે કે જેથી કરીને વૃક્ષોની ઘટ ન આવે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી જે જંગલોમાંથી જે જાતિના વૃક્ષો કપાય છે એ જ જાતિના વૃક્ષોની રોપણી કરવી જોઈએ. મેં સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ સાગને જગ્યાએ તમે અધર જાતિના વૃક્ષો વાવો તો સમય એ આવે કે સાગની જાતિનું જે આખું વૃક્ષો હતો, જંગલો હતું, એ જંગલમાંથી હવે બીજી જાતિનું નિર્માણ થઈ ગયું, જંગલનું આખું પરિવર્તન થઈ ગયું, અને સાગ જાતિની જે વૃક્ષો છે, સાગ જાતિ એ આખી અસ્તિત્વ મિટાવી પણ દે વૃક્ષોની. ક્લિયર? ત્યારબાદ એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે પુનઃ વનીકરણમાં શું કાર્ય અથવા તો શું મદદ કરી શકો? તો ભાઈ આજુબાજુના ફેમિલી મેમ્બરને જાગૃત કરીશ, લોકોને જાગૃત કરીશ, સ્લોગન, સૂત્રસાર કરીશ, જાગૃતતા કેળવાય. હું દર વર્ષે એક નવા વૃક્ષની રોપણી કરીશ, મારે આજુબાજુના વૃક્ષોની માવજત અને રક્ષણ કરીશ. આ બધે તમે એક વિદ્યાર્થી તરીકે કરી શકો.
મમ્મી પપ્પા ફેમિલી રિલેટિવમાં તમે જાગૃતતા ફેલાવી શકો. આ બધી વાત આપણે કરી હતી. ક્લિયર? વનીકરણ છે કુદરતી રીતે પણ થાય છે, પરંતુ એમાં માનવી કોઈ ભાગ ભજવતો નથી. કુદરતી રીતે તો જ થાય જો એમાં માનવી કાંઈ ખલેલ પહોંચાડે નહીં તો. આ બધા પુનઃ વનીકરણના મુદ્દાઓ આપણે જોયા હતા. હવે બાળકો આ બધામાંથી કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે એની જો વાત કરવામાં આવે તો સ્થળાંતર પક્ષીઓ એટલે શું, વ્યાખ્યાઓ આપો. બીજો પ્રશ્ન એવો આવી શકે, કાગળના રિસાયકલિંગ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. 3 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન. પછી પુનઃ વનીકરણ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, મહત્વનો પ્રશ્ન. એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે પુનઃ વનીકરણમાં શું ભાગ ભજવી શકો સમજાવો. આવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે. બીજો પ્રશ્ન એવો પણ આવે કે 1 ટન કાગળ મેળવવા માટે કેટલા વૃક્ષોની કાપણી કરવામાં આવે છે? તો 17 વૃક્ષોની કાપણી થાય ત્યારે 1 ટન કાગળ પ્રાપ્ત થાય. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે. તો આ સાથે જ બાળકો આપણું 7 મિનિટ અહીંયા પૂર્ણ થયું. સાથોસાથ આપણો લેક્ચર પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 9 યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.